वन्दे देवमुमापतिसुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय सती खंड। प्रयाग में समस्त महात्मा मुनिओ द्वारा करेला यज्ञ में दक्षनो भगवान शिव ने तिरस्कार पूर्वक शाप देवो तथा नंदी द्वारा ब्राह्मण कुल ने शाप प्रदान। भगवान शिवनु नंदी ने शांत करवा अंगे आश्वासन। ब्रह्माजी कहे छे, हे नारद, पूर्वकाल में समस्त महात्मा मुनि प्रयाग में एकत्र थया हता। त्या सम्मिलित थयेला ए सर्व महात्माओनो विधि विधानपूर्वक एक बहु मोटो यज्ञ थयो। ए यज्ञ में सनकादि सिद्धगण, देवर्षि, प्रजापति, देवता तथा ब्रह्मनो साक्षात्कार करनारा ज्ञानी पण पधार्या हता। हूँ पण मूर्तिमान महातेजस्वी निगमो अने आगमोथी युक्त थईने सपरिवार त्यां गयो हतो। अनेक प्रकारना उत्सवों साथे त्यां एमनो विचित्र समाज एकत्र थयेलो हतो। विविध शास्त्रों बाबत ज्ञान चर्चा अने विवाद थई रह्यो हतो। हे मुने, एज अवसर पर सती तथा पार्षदोनी साथे त्रिलोक हितकारी, सृष्टिकर्ता अने सौना स्वामी भगवान रुद्र पण त्यां आवी पहोंच्या। भगवान शिव ने आवेला जोईने संपूर्ण देवताओं, सिद्धो तथा मुनिओए अने मैं पण भक्तिभावपूर्वक एमने प्रणाम कर्या अने एमनी स्तुति करी। पछी शिवनी आज्ञा मेळवीने बधा लोको प्रसन्नतापूर्वक यथास्थान बेसी गया। भगवानना दर्शन पामीने बधा लोको संतुष्ट थया अने पोतपोताना भाग्यनी प्रशंसा करता हता। एज दरमियान प्रजापतिओना पण पति प्रभु दक्ष, जे बहु तेजस्वी हता, अकस्मात फरता फरता प्रसन्नतापूर्वक त्यां आव्या। ए मने प्रणाम करीने मारी आज्ञा लईने त्यां बैठा। दक्ष ए दिवसोमां समस्त ब्रह्मांडना अधिपति बनाव्या गया हता, तेथी सर्व द्वारा सम्माननीय हता। परंतु पोताना आ गौरवपूर्ण पदने लीधे एमना मनमा मोटो अहंकार हतो, केम के ते तत्वज्ञानथी शून्य हता। ए समये समस्त देवर्षिओए नतमस्तक थईने स्तुति अने प्रणाम द्वारा बंने हाथ जोड़ीने उत्तम तेजस्वी दक्षनो आदर सत्कार कर्यो। परंतु जे विविध प्रकारे लीला विहार करनार सर्वना स्वामी अने उत्कृष्ट लीलाकारी स्वतंत्र परमेश्वर छे, ए महेश्वरे ए समये दक्षने मस्तक न झुकाव्યું। ते पोताना आसन पर ज बेसी रह्या। ऊभा थईने दक्षનું स्वागत न कर्યું। महादेवजीने त्या मस्तक न झुकावता जोईने मारा पुत्र प्रजापति मनमा ने मनमा अप्रसन्न थई गया। एमने रुद्र पर अचानक क्रोध थई गयो। ते ज्ञान शून्य अने अहंकारी होवाने कारणे महाप्रभु रुद्र ने क्रूर दृष्टिथी जोईने बधाने संभळाय ए रीते उच्च स्वर में कहवा लाग्या। दक्षे कह्युं, आ बधा देवता, असुर, श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा ऋषि मने विशेष रूपे मस्तक झुकावे छे, परंतु ते जे प्रेत अने पिशाचोथी घेरायेला महामनस्वी बनीने बैठो छे, ते दुष्ट मनुष्यनी जेम केम मने प्रणाम करतो नथी? स्मशान में निवास करनारो आ निर्लज जे मने आ समये प्रणाम नथी करतो, एनुं कारण शुं छे?
એના વેદોક્ત કર્મ લુપ્ત થઈ ગયા છે. એ ભૂતો અને પિશાચો દ્વારા સેવિત થઈને મતવાલો બનીને ફરે છે અને શાસ્ત્રીય વિધિની અવહેલના કરીને નીતિ માર્ગને હંમેશા કલંકિત કર્યા કરે છે. એની સાથે રહેનારા, એનું અનુસરણ કરનારા લોકો પાખંડી, દુષ્ટ, પાપાચારી તથા બ્રાહ્મણને જોઈને ઉદ્દંડતાપૂર્વક એની નિંદા કરનારા હોય છે. એ સ્વયં જ સ્ત્રીમાં આસક્ત રહેનારો તથા રતિકર્મમાં જ દક્ષ છે. તેથી હું શાપ આપું છું, શાપ આપવા તૈયાર થયો છું. આ રુદ્ર ચારે વર્ણોથી પૃથક અને કુરૂપ છે. એને યજ્ઞથી બહિષ્કૃત કરવામાં આવે. એ સ્મશાનમાં નિવાસ કરનારો તથા ઉત્તમ કુળ અને જન્મથી હીન છે, એટલે દેવતાઓની સાથે એને યજ્ઞમાં ભાગ નહીં મળે. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, દક્ષની કહેલી આ વાત સાંભળીને ભૃગુ વગેરે ઘણા બધા મહર્ષિ રુદ્રદેવને દુષ્ટ માનીને દેવતાઓ સાથે એમની નિંદા કરવા લાગ્યા. દક્ષની વાત સાંભળીને નંદીને બહુ ક્રોધ થયો. એમના નેત્ર ચંચળ થઈ ગયા અને એ દક્ષને શાપ આપવાના વિચારથી તરત જ આ પ્રકારે બોલ્યા. નંદીશ્વરે કહ્યું, અરે રે મહામૂઢ, દુષ્ટ બુદ્ધિ શઠ દક્ષ, તે મારા સ્વામી મહેશ્વરને યજ્ઞથી બહિષ્કૃત કેમ કર્યા? જેના સ્મરણ માત્રથી યજ્ઞ સફળ અને તીર્થ પવિત્ર થઈ જાય છે, એ જ મહાદેવજીને તે શાપ કેવી રીતે દઈ દીધો? હે દુર્બુદ્ધિ દક્ષ, તે બ્રાહ્મણમતીની ચપળતાથી પ્રેરાઈને આ રુદ્રદેવને અમસ્તો જ શાપ દઈ દીધો. મહાપ્રભુ રુદ્ર સર્વથા નિર્દોષ છે, તેમ છતાં તે વ્યર્થ જ એમનો ઉપહાસ કર્યો છે. હે બ્રાહ્મણધમ, જેમણે આ જગતની સૃષ્ટિ કરી છે, જે એનું પાલન કરે છે અને અંતમાં જેમના દ્વારા આનો સંહાર થશે, એ જ આ મહેશ્વર રૂપને તે શાપ કેવી રીતે આપી દીધો? નંદીના આ પ્રકારના ફટકારથી પ્રજાપતિ દક્ષ ક્રોધથી જાણે બળવા લાગ્યો અને એમને શાપ આપતા આપતા બોલ્યો, અરે રુદ્રગણો, તમે સૌ વેદથી બહિષ્કૃત થઈ જાઓ, વૈદિક માર્ગથી ભ્રષ્ટ તથા મહર્ષિઓ દ્વારા પરિત્યક્ત થઈ જાઓ અને પાખંડવાદમાં લાગી જાઓ અને શિષ્ટાચારથી દૂર રહો. માથા પર જટા વધારો અને શરીરે ભસ્મ ચોળો અને હાડકાના આભૂષણો ધારણ કરીને મદ્યપાનમાં આસક્ત રહો. જ્યારે દક્ષે શિવના પાર્ષદોને આ પ્રકારે શાપ આપી દીધો, ત્યારે એ શાપને સાંભળીને શિવના પ્રિય ભક્ત નંદી અત્યંત ક્રોધને વશીભૂત થઈ ગયા. શિલાદ પુત્ર નંદી ભગવાન શિવના પ્રિય પાર્ષદ અને તેજસ્વી છે. તે ગર્વથી ભરેલા મહાદુષ્ટ દક્ષને તત્કાળ આ પ્રમાણે ઉત્તર આપવા લાગ્યા. નંદીશ્વર બોલ્યા, અરે શઠ, દુર્બુદ્ધિ દક્ષ, તને શિવ તત્વનું બિલકુલ જ્ઞાન નથી, તેથી તે શિવના પાર્ષદોને વ્યર્થમાં જ શાપ આપ્યો છે. હે અહંકારી દક્ષ, જેના ચિત્તમાં દુષ્ટતા ભરી છે, એ ભૃગુ વગેરેએ પણ બ્રાહ્મણત્વના અભિમાનમાં આવીને મહાપ્રભુ મહેશ્વરનો ઉપહાસ કર્યો છે. તેથી અહીં જે ભગવાન રુદ્રથી વિમુખ એવા તારા જેવા દુષ્ટ બ્રાહ્મણ વિદ્યમાન છે, એમને હું રુદ્ર તેજના પ્રભાવથી શાપ આપી રહ્યો છું. તારા જેવા બ્રાહ્મણ કર્મફળના પ્રશંસક વેદવાદમાં ફસાઈ જઈને વેદના તત્વજ્ઞાનથી શૂન્ય થઈ જાઓ. એ બ્રાહ્મણ સદા ભોગમાં તન્મય રહીને સ્વર્ગને જ સૌથી મોટો પુરુષાર્થ માનતા સ્વર્ગથી અધિક બીજું કોઈ વસ્તુ નથી એવું કહેતા રહે અને ક્રોધ, લોભ અને મદથી યુક્ત થઈને નિર્લજ્જ ભિક્ષુક બની જાય. કેટલાય બ્રાહ્મણ વેદ માર્ગને સામે રાખીને શૂદ્રોને યજ્ઞ કરાવનારા અને દરિદ્ર થશે. સદા દાન લેવામાં જ લાગ્યા રહેશે. દૂષિત દાન ગ્રહણ કરવાને કારણે એ બધા જ નરકગામી થશે. એમાંથી કેટલાક બ્રાહ્મણો તો બ્રહ્મ રાક્ષસ પણ થશે, જે પરમેશ્વર શિવને સામાન્ય દેવતા જાણીને એમનો દ્રોહ કરે છે. એ દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા પ્રજાપતિ દક્ષ, તત્વજ્ઞાનથી વિમુખ થઈ જાઓ. એ વિષય સુખની ઈચ્છાથી કામનારૂપી કપટથી મુક્ત ધર્મવાળા ગૃહસ્થાશ્રમમાં આસક્ત રહીને કર્મકાંડની તથા કર્મફળની પ્રશંસા કરનારા સનાતન વેદવાદનો વિસ્તાર કરતા રહો. એનું આનંદદાયી મુખ નષ્ટ થઈ જાઓ. એ આત્મજ્ઞાનને ભૂલી જઈને પશુ સમાન થઈ જાઓ તથા આ દક્ષ કર્મ ભ્રષ્ટ થઈને શીઘ્ર જ બકરાના મુખથી યુક્ત થઈ જાઓ. આ પ્રકારે કુપિત થયેલા નંદીએ જ્યારે બ્રાહ્મણોને અને દક્ષને મહાદેવજીનો શાપ આપ્યો,
ત્યારે ત્યાં મહાન હાહાકાર મચી ગયો. હે નારદ, હું વેદોનો પ્રતિપાદક હોવાને કારણે શિવ તત્વને જાણું છું, એટલે દક્ષનો આ શાપ સાંભળીને મેં વારંવાર એની તથા ભૃગુ વગેરે બ્રાહ્મણોની પણ નિંદા કરી. સદાશિવ મહાદેવજી પણ નંદીની વાત સાંભળીને હસતા હસતા મધુર વાણીમાં બોલ્યા. એ નંદીને સમજાવવા લાગ્યા. સદાશિવે કહ્યું, હે નંદીન, મારી વાત સાંભળો. તમે તો પરમ જ્ઞાની છો. તમારે ક્રોધ ન કરવો જોઈએ. તમે ભ્રમથી એમ સમજી બેઠા કે મને શાપ અપાયો છે. તમે વ્યર્થમાં જ બ્રાહ્મણ કુળને શાપ આપી દીધો. વાસ્તવમાં તો મને કોઈનોય શાપ સ્પર્શ કરી જ ન શકે. તેથી તમારે ઉત્તેજિત થવું જરૂરી ન હતું, ન થવું જોઈએ. વેદ મંત્ર અક્ષરમય અને સુક્તમય છે. એના પ્રત્યેક સૂક્તમાં સમસ્ત દેહધારીઓના આત્મા પરમાત્મા પ્રતિષ્ઠિત છે. તેથી એ મંત્રોના જ્ઞાતા નિત્ય આત્મવેત્તા છે. એટલા માટે તમે રોષવશ એમને શાપ ન દો. કોઈની પણ બુદ્ધિ ગમે તેટલી દૂષિત કેમ ન હોય, તે ક્યારેય વેદોને શાપ આપી શકે જ નહીં. આ સમયે મને શાપ મળ્યો નથી એ વાતને તમારે સારી રીતે સમજી લેવી જોઈએ. હે મહામતે, તમે સનકાદી સિદ્ધોને પણ તત્વજ્ઞાનનો ઉપદેશ આપનારા છો. તેથી શાંત થઈ જાઓ. હું જ યજ્ઞ છું, હું જ યજ્ઞ કર્મ છું. યજ્ઞનો સમસ્ત અંગભૂત ઉપકરણ પણ હું જ છું. યજ્ઞનો આત્મા હું જ છું. યજ્ઞ પરાયણ યજમાન પણ હું છું, અને યજ્ઞથી બહિષ્કૃત પણ હું જ છું. આ કોણ, તમે કોણ, અને આ બધા કોણ? વાસ્તવમાં સર્વ કંઈ હું જ છું. તમે સ્વયં તમારી બુદ્ધિથી વિચાર કરો. તમે બ્રાહ્મણોને નકામો જ શાપ આપી દીધો. હે મહામતે, હે નંદીન, તમે તત્વજ્ઞાન દ્વારા પ્રપંચ રચનાનો બાધ કરીને આત્મનિષ્ઠ જ્ઞાની અને ક્રોધ આદિથી શૂન્ય થઈ જાઓ. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, ભગવાન શંભુના આ પ્રકારે સમજાવવાથી નંદિકેશ્વર વિવેકપરાયણ થઈને ક્રોધ રહિત થઈને શાંત થઈ ગયા. ભગવાન શિવ પણ પોતાના પ્રાણપ્રિય નંદીને શીઘ્ર જ તત્વબોધ કરાવીને પ્રમથ ગણો સાથે ત્યાંથી પ્રસન્નતાપૂર્વક પોતાને સ્થાને ચાલ્યા ગયા. આ બાજુ રોષ આવેશથી યુક્ત દક્ષ પણ બ્રાહ્મણોથી ઘેરાયેલા પોતાના સ્થાને પાછા જતા રહ્યા. પરંતુ એમનું ચિત્ત શિવદ્રોહમાં જ તત્પર હતું. એ સમયે રુદ્રને શાપ દીધાની ઘટનાનું સ્મરણ સદા મહાન રોષ ભર્યા થઈને કરતા રહ્યા. એમની બુદ્ધિ પર મૂઢતા છવાઈ ગઈ હતી. એ શિવ પ્રત્યેની શ્રદ્ધાને છોડીને શિવ પૂજકોની નિંદા કરવા લાગ્યા. હે તાત નારદ, આ રીતે પરમાત્મા શંભુની સાથે દુર્વ્યવહાર કરીને દક્ષે પોતાની જે દુષ્ટ બુદ્ધિનો પરિચય આપ્યો હતો એ મેં તમને બતાવી દીધો. હવે તમે એમની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલી દુર્બુદ્ધિનો વૃત્તાંત સાંભળો. હું બતાવી રહ્યો છું. અધ્યાય 26 સંપૂર્ણ. દક્ષ દ્વારા મહાન યજ્ઞનું આયોજન. એમાં બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, દેવતાઓ અને ઋષિઓનું આગમન. દક્ષ દ્વારા સૌનો સત્કાર. યજ્ઞનો આરંભ. દધીચ દ્વારા ભગવાન શિવને બોલાવવાનો અનુરોધ અને દક્ષે વિરોધ કરવાથી શિવ ભક્તોનું ત્યાંથી નીકળી જવું. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, એક સમયે દક્ષે એક બહુ મોટા યજ્ઞનો આરંભ કર્યો. એ યજ્ઞની દીક્ષા લઈને એમણે એ સમયે સમસ્ત દેવર્ષિઓને, મહર્ષિઓને તથા દેવતાઓને બોલાવ્યા. તે સૌ એ યજ્ઞમાં પધાર્યા. અગસ્ત્ય, કશ્યપ, અત્રિ, વામદેવ, ભૃગુ, દધીચી, ભગવાન વ્યાસ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, પૈલ, પરાશર, ગર્ગ, ભાર્ગવ, કકુશ, સીત, સુમંતુ, ત્રિક, કંક અને વૈશંપાયન, આ તથા બીજા બહુસંખ્યક મુનિ પોતાના સ્ત્રી પુત્રોને સાથે લઈને મારા પુત્ર દક્ષના યજ્ઞમાં હર્ષપૂર્વક સંમિલિત થયા હતા. એ સિવાય સમસ્ત દેવગણ, મહાન અભ્યુદયશાળી લોકપાલગણ અને બધા ઉપદેવતા પોતાની ઉપકારક સૈન્ય શક્તિ સાથે ત્યાં પધાર્યા હતા. દક્ષે પ્રાર્થના કરીને સદલ બલ મને વિશ્વસ્રષ્ટા બ્રહ્માને પણ સત્યલોકથી બોલાવ્યા હતા. આ રીતે વિવિધ પ્રકારની સાદર પ્રાર્થના કરીને વૈકુંઠ લોકથી ભગવાન વિષ્ણુને પણ એ યજ્ઞમાં બોલાવ્યા હતા.
શિવદ્રોહી દુરાત્મા દક્ષે એ બધાનો ખૂબ મોટો ભારે સત્કાર કર્યો. વિશ્વકર્માએ અત્યંત દીપ્તિમાન, વિશાળ અને બહુમૂલ્ય દિવ્ય ભવનો બનાવ્યા હતા. દક્ષે એ જ ભવન પધારેલા અતિથિઓને રહેવા માટે આપ્યા. સર્વ લોક સન્માનિત થઈને એ સંપૂર્ણ ભવનોમાં યથાયોગ્ય સ્થાન પ્રાપ્ત કરીને રહેવા લાગ્યા. દક્ષનો આ મહાયજ્ઞ એ સમયે કનખલ નામક તીર્થમાં થઈ રહ્યો હતો. એમાં દક્ષે ભૃગુ આદિ તપોધનોને ઋત્વિજ બનાવ્યા. સંપૂર્ણ મરુદગણોની સાથે સ્વયં ભગવાન વિષ્ણુ એના અધિષ્ઠાતા હતા. હું વેદત્રયીની વિધિ દેખાડનાર બ્રહ્મા બન્યો હતો. આ રીતે સંપૂર્ણ દિક્પાલ પોતાના આયુધો અને પરિવારો સાથે દ્વારપાલ અને રક્ષક બન્યા હતા અને સદા કુતૂહલ પેદા કરતા હતા. સ્વયં યજ્ઞ સુંદર રૂપ ધારણ કરીને દક્ષના એ યજ્ઞ મંડપમાં ઉપસ્થિત હતો. મહામુનિઓમાં શ્રેષ્ઠ બધા મહર્ષિ સ્વયં વેદોને ધારણ કરનારા હતા. અગ્નિએ પણ એ યજ્ઞ મહોત્સવમાં શીઘ્ર જ હવિષ્ય ગ્રહણ કરવા માટે પોતાના હજારો રૂપ પ્રગટ કર્યા હતા. ત્યાં 88,000 ઋત્વિજ એક સાથે હવન કરતા હતા. 64,000 દેવર્ષિઓ ઉદ્ગાતા હતા. અધ્વર્યુ અને હોતા પણ એટલા જ હતા. નારદ આદિ દેવર્ષિ અને સપ્તર્ષિ પૃથક પૃથક ગાથા ગાન કરી રહ્યા હતા. દક્ષે પોતાના એ મહાયજ્ઞમાં ગંધર્વો, વિદ્યાધરો, સિદ્ધો, 12 આદિત્યો, એમના ગણો, યજ્ઞો તથા નાગલોકમાં વિચરણ કરનારા નાગનું પણ બહુ મોટી સંખ્યામાં વરણ કરવામાં આવ્યું હતું. બ્રહ્મર્ષિ, રાજર્ષિ અને દેવર્ષિનો સમુદાય તથા બહુસંખ્યક નરેશ પણ એમાં આમંત્રિત હતા, જે પોતાના મંત્રીઓ, મિત્રો તથા સેનાઓ સાથે આવ્યા હતા. યજમાન દક્ષે એ યજ્ઞમાં વસ્તુ આદિ સમસ્ત દેવતાગણોનું પણ વરણ કર્યું હતું. કૌતુક અને મંગલાચાર કરીને જ્યારે દક્ષે યજ્ઞની દીક્ષા લીધી તથા જ્યારે એમને માટે વારંવાર સ્વસ્તિ વાચન થવા લાગ્યા ત્યારે તે પોતાની પત્ની સાથે ખૂબ જ શોભી રહ્યા હતા. આટલું બધું કરવા છતાં પણ દુરાત્મા દક્ષે એ યજ્ઞમાં ભગવાન શંભુને આમંત્રિત કર્યા ન હતા. એમની દૃષ્ટિમાં કપાલધારી હોવાને કારણે તે નિશ્ચય જ યજ્ઞમાં ભાગ લેવા યોગ્ય ન હતા. સતી પ્રજાપતિ દક્ષની પ્રિય પુત્રી હતા, તો પણ કપાલીની પત્ની હોવાના કારણે દોષદર્શી દક્ષે એમને યજ્ઞમાં ન બોલાવ્યા. આ રીતે દક્ષનો યજ્ઞ મહોત્સવ આરંભ થયો અને યજ્ઞ મંડપમાં આવેલા બધા ઋત્વિજ પોતપોતાના કાર્યમાં જોડાઈ ગયા. એ સમયે ત્યાં ભગવાન શંકરને ઉપસ્થિત ન જોતા શિવ ભક્ત દધીચનું ચિત્ત અત્યંત ઉદ્વિગ્ન થઈ ગયું અને એ આ પ્રમાણે બોલ્યા. દધીચે કહ્યું, હે મુખ્ય દેવતાઓ તથા મહર્ષિઓ, આપ સૌ લોકો પ્રશંસાપૂર્વક મારી વાત સાંભળો. આ યજ્ઞ મહોત્સવમાં ભગવાન શંકર નથી આવ્યા એનું શું કારણ છે? યદ્યપિ આ દેવેશ્વર, મોટા મોટા મુનિઓ અને લોકપાલો અહીં પધાર્યા છે, તથાપિ એ મહાત્મા પિનાકપાણી શંકર વગર આ યજ્ઞ અધિક શોભતો નથી. મોટા મોટા વિદ્વાનો કહે છે કે મંગલમય ભગવાન શિવની કૃપા દૃષ્ટિથી જ સમસ્ત મંગલ કાર્ય સંપન્ન થાય છે. એ પુરાણ પુરુષ વૃષભધ્વજ પરમેશ્વર શ્રી નીલકંઠ અહીં કેમ નથી દેખાતા? હે દક્ષ, જેના સંપર્કમાં આવવાથી અને જેના સ્વીકાર કરી લેવાથી અમંગલ પણ મંગલ થઈ જાય છે અને જેના 15 નેત્રોથી દ્રષ્ટ મોટા મોટા નગર તત્કાલ મંગલમય થઈ જાય છે, એમનું આ યજ્ઞમાં પદાર્પણ થવું અત્યંત આવશ્યક છે. એટલા માટે તમે સ્વયં જ પરમેશ્વર શિવને અહીં શીઘ્ર બોલાવવાની વ્યવસ્થા કરો, અથવા બ્રહ્મા, પ્રભાવશાળી ભગવાન વિષ્ણુ, દેવરાજ ઇન્દ્ર, લોકપાલગણ, બ્રાહ્મણો અને સિદ્ધોની સહાયતાથી સર્વથા પ્રયત્ન કરીને આ સમય યજ્ઞની પૂર્તિ માટે તમારે ભગવાન શંકરને અહીં લઈ આવવા જોઈએ. આપ સૌ લોકો એ સ્થાન પર જાઓ જ્યાં મહેશ્વર દેવ બિરાજમાન છે. ત્યાંથી દક્ષ નંદીની સતીની સાથે ભગવાન શંભુને અહીં તરત જ લઈ આવો. હે દેવેશ્વરો, જગદંબા સહિત એ પરમાત્મા શિવ જો અહીં આવી ગયા તો એમના થકી બધું જ પવિત્ર થઈ જશે. એમના સ્મરણથી
એમનું નામ લેવાથી સમગ્ર કાર્ય પુણ્યમય બની જાય છે. તેથી પૂર્ણ પ્રયત્ન કરીને ભગવાન વૃષભધ્વજને અહીં લઈ આવવા જોઈએ. ભગવાન શંકરનું પદાર્પણ થતાં જ આ યજ્ઞ પવિત્ર થઈ જશે, નહીતર આ પૂરો નહીં થઈ શકે. આ હું સત્ય કહું છું. દધીચનું આ વચન સાંભળીને દુષ્ટ બુદ્ધિવાળા મૂઢ દક્ષે હસતા હસતા જાણે રોષપૂર્વક કહ્યું, ભગવાન વિષ્ણુ સંપૂર્ણ દેવતાઓનું મૂળ છે, જેમનામાં સનાતન ધર્મ પ્રતિષ્ઠિત છે. જ્યારે એમને મેં સઆદર બોલાવી લીધા છે, ત્યારે આ યજ્ઞ કાર્યમાં શું ક્યારેય કશી ખોટ હોઈ શકે ખરી? જેમાં વેદ, યજ્ઞ અને વિવિધ પ્રકારના સમસ્ત કર્મ પ્રતિષ્ઠિત છે, એ ભગવાન વિષ્ણુ તો અહીં આવી જ ગયા છે. એમના સિવાય સત્યલોકથી બ્રહ્મા, વેદો, ઉપનિષદો અને વિવિધ આગમો સાથે અહીં પધાર્યા છે. દેવગણોની સાથે સ્વયં દેવરાજ ઇન્દ્રનું પણ શુભાગમન થઈ ગયું છે, તથા આપ જેવા નિષ્પાપ મહર્ષિ પણ અહીં આવી ગયા છે. જે મહર્ષિ યજ્ઞમાં સંમિલિત થવાને યોગ્ય છે, શાંત અને સુપાત્ર છે, વેદ અને વેદાર્થ તત્વને જાણનારા છે અને દ્રઢતાપૂર્વક વ્રતનું પાલન કરનારા છે, એ બધા અને સ્વયં આપ પણ જ્યારે અહીં પદાર્પણ કરી ચૂક્યા છો, ત્યારે અમારે રુદ્રથી શું પ્રયોજન છે? હે વિપ્રવર, મેં બ્રહ્માજીના કહેવાથી જ મારી કન્યા રુદ્ર સાથે પરણાવી દીધી હતી. આમ તો હું જાણું છું કે હર કુલીન નથી, એમને નથી માતા અને નથી પિતા. એ ભૂતો, પ્રેતો અને પિશાચોના સ્વામી છે, એકલા જ રહે છે. એમનું અતિક્રમણ કરવું બીજાઓ માટે અત્યંત કઠિન છે. તે આત્મપ્રશંસક, મૂઢ, જડ, મૌની અને ઈર્ષ્યાળુ છે. આ યજ્ઞ કાર્યમાં બોલાવવાને યોગ્ય નથી, એટલા માટે મેં એમને બોલાવ્યા નથી. તેથી હે દધીચજી, તમારે ફરી ક્યારેય આવી વાત કહેવી ન જોઈએ. મારી પ્રાર્થના છે કે તમે સૌ મળીને મારા આ મહાન યજ્ઞને સફળ બનાવો. દક્ષની આ વાત સાંભળીને દધીચે સમસ્ત દેવતાઓ અને મુનિઓ સાંભળે એમ સાર ગર્ભિત વાત કહી. દધીચ બોલ્યા, હે દક્ષ, એ ભગવાન શિવ વિના આ મહાન યજ્ઞ અયજ્ઞ થઈ ગયો. હવે આ યજ્ઞ કહેવાને યોગ્ય જ નથી રહ્યો. વિશેષતઃ આ યજ્ઞમાં તમારો વિનાશ થઈ જશે. આવું કહીને દધીચ દક્ષની યજ્ઞશાળામાંથી એકલા જ બહાર જતા રહ્યા અને તરત પોતાના આશ્રમે ચાલ્યા ગયા. ત્યાર પછી જે મુખ્ય શિવ ભક્ત તથા શિવના મતના અનુસરણ કરનારા હતા, એ પણ દક્ષને આવો જ શાપ આપીને તરત જ ત્યાંથી રવાના થઈને પોતપોતાના આશ્રમે ચાલ્યા ગયા. મુનિવર દધીચ તથા બીજા ઋષિઓના એ યજ્ઞ મંડપમાંથી જતા રહેવા પર દુષ્ટ બુદ્ધિ શિવદ્રોહી દક્ષે એ મુનિઓનો ઉપહાસ કરતા કહ્યું. દક્ષ બોલ્યા, જેમને શિવ પ્રિય છે તે નામ માત્રના બ્રાહ્મણ દધીચ ચાલ્યા ગયા. એમના સમાન જ જે બીજા હતા તે પણ મારી યજ્ઞશાળામાંથી જતા રહ્યા છે. આ બહુ શુભ વાત થઈ. મને સદા આ અભિષ્ટ છે. હે દેવેશ, દેવતાઓ અને મુનિઓ, હું સત્ય કહું છું. જેમની ચિત્તની વિચાર શક્તિ નષ્ટ થઈ ગઈ છે, જે મંદ બુદ્ધિ છે અને મિથ્યાવાદમાં લાગ્યા રહે છે, એવા વેદ બહિષ્કૃત દુરાચારી લોકોનો યજ્ઞ કર્મમાં ત્યાગ જ હોવો જોઈએ. વિષ્ણુ વગેરે તમે સૌ દેવતા અને બ્રાહ્મણ વેદવાદી છો. તેથી મારા આ યજ્ઞને શીઘ્ર જ સફળ બનાવો. બ્રહ્માજી કહે છે, દક્ષની આ વાત સાંભળીને શિવની માયાથી મોહિત થયેલા સમસ્ત દેવર્ષિ એ યજ્ઞમાં દેવતાઓનું પૂજન અને હવન કરવા લાગ્યા. હે મુનીશ્વર નારદ, આ પ્રકારે એ યજ્ઞને જે શાપ મળ્યો એનું વર્ણન થયું. હવે યજ્ઞના વિધ્વંસની ઘટનાને બતાવાય છે. આદરપૂર્વક સાંભળો. અધ્યાય 27 સંપૂર્ણ. દક્ષ યજ્ઞના સમાચાર જાણીને સતીનો શિવજીને ત્યાં જવાનો અનુરોધ. દક્ષના શિવદ્રોહને જાણીને ભગવાન શિવની આજ્ઞાથી દેવી સતીનું પિતાના યજ્ઞ મંડપ તરફ અને શિવગણોની સાથે પ્રસ્થાન. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, જ્યારે દેવર્ષિગણ બહુ ઉત્સાહ અને હર્ષ સહિત દક્ષના યજ્ઞમાં જઈ રહ્યા હતા,
એ સમયે દક્ષ કન્યા દેવી સતી ગંધમાદન પર્વત પર આચ્છાદનથી ચંદરવાથી યુક્ત ધારાગૃહમાં સખીઓ સાથે ઘેરાયેલા હતા. જાત જાતની ઉત્તમ ક્રીડા કરી રહ્યા હતા. પ્રસન્નતાપૂર્વક ક્રીડામાં વ્યસ્ત દેવી સતીએ એ સમયે રોહિણી સાથે દક્ષ યજ્ઞમાં જતા ચંદ્રમાને જોયો. તે જોઈને તે પોતાની હિતકારિણી પ્રાણપ્રિય સખી વિજયાને કહેવા લાગ્યા, હે મારી સખીઓમાં શ્રેષ્ઠ પ્રાણપ્રિય વિજયે, જલ્દી જઈને પૂછતો કે આ ચંદ્રદેવ રોહિણી સાથે ક્યાં જઈ રહ્યા છે. સતીની આ પ્રકારે આજ્ઞા મળવાથી વિજયા તરત એમની પાસે ગઈ અને એણે યથોચિત શિષ્ટાચાર સાથે પૂછ્યું, હે ચંદ્રદેવ, આપ ક્યાં જઈ રહ્યા છો? વિજયાનો આ પ્રશ્ન સાંભળીને ચંદ્રદેવે પોતાની યાત્રાનો ઉદ્દેશ્ય આદરપૂર્વક બતાવ્યો. દક્ષને ત્યાં થનારા યજ્ઞોત્સવ વગેરેનું બધું વૃત્તાંત કહ્યું. એ બધું સાંભળીને વિજયા ખૂબ જ ઉતાવળથી દેવીની પાસે આવી અને ચંદ્રમાએ જે કાંઈ કહ્યું હતું તે બધું એણે કહી સંભળાવ્યું. એને સાંભળીને કાલિકા સતીદેવીને બહુ વિસ્મય થયો. પોતાને સૂચના ન મળવાનું કયું કારણ છે એ ખૂબ વિચારણા પછી પણ એમની સમજમાં ન આવ્યું. ત્યારે એમણે પાર્ષદોથી ઘેરાયેલા પોતાના સ્વામી ભગવાન શિવની પાસે આવીને ભગવાન શંકરને પૂછ્યું. સતી બોલ્યા, હે પ્રભો, મેં સાંભળ્યું છે કે મારા પિતાજીને ઘેર કોઈ બહુ મોટો યજ્ઞ થઈ રહ્યો છે. એમાં બહુ મોટો ઉત્સવ થશે. એમાં સર્વ દેવર્ષિઓ એકત્ર થઈ રહ્યા છે. હે દેવેશ્વર, પિતાજીના એ મહાન યજ્ઞમાં જવાની રુચિ આપને કેમ થતી નથી? આ બાબત જે કાંઈ વાત હોય એ બધી મને સમજાવો. હે મહાદેવ, સુહૃદોનો એ ધર્મ છે સુહૃદો સાથે હળે મળે. આ મિલન એમના પ્રેમને વધારનારું હોય છે. તેથી હે પ્રભો, હે મારા સ્વામી, આપ મારી પ્રાર્થના માનીને સર્વથા પ્રયત્ન કરીને મારી સાથે પિતાજીની યજ્ઞશાળામાં આજે જ ચાલો. સતીની આ વાત સાંભળીને ભગવાન મહેશ્વર દેવ, જેમનું હૃદય દક્ષના વાઘ બાણોથી ઘાયલ થઈ ગયું હતું, મધુર વાણીમાં બોલ્યા, હે દેવી, તમારા પિતા દક્ષ મારા વિશેષ દ્રોહી થઈ ગયા છે. જે પ્રમુખ દેવતા અને ઋષિ, અભિમાની, મૂઢ અને જ્ઞાનશૂન્ય છે તે બધા જ તમારા પિતાના યજ્ઞમાં ગયા છે. જે લોકો વગર આમંત્રણે બીજાને ઘેર જાય છે તે ત્યાં અનાદર પામે છે, જે મૃત્યુ કરતાં પણ વધારે કષ્ટદાયક છે. તેથી હે પ્રિય, તમારે અને મારે તો વિશેષ રીતે દક્ષના યજ્ઞમાં જવું જ ન જોઈએ, કેમ કે ત્યાં અમને બોલાવ્યા નથી. આ મેં સાચી વાત કહી છે. મહાત્મા મહેશ્વરના આવા કથન પણ સતી રોષપૂર્ણ સ્વરે બોલ્યા, હે શંભો, આપ સર્વના ઈશ્વર છો. જેના જવાથી યજ્ઞ સફળ થાય છે એવા આપને મારા દુષ્ટ પિતાએ આ સમયે આમંત્રિત કર્યા નથી. હે પ્રભો, એ દુરાત્માનો અભિપ્રાય શો છે એ સર્વ હું જાણવા ચાહું છું. સાથે જ ત્યાં આવેલા સંપૂર્ણ દુરાત્મા દેવર્ષિઓના મનોભાવનો તાગ મેળવવા ચાહું છું. માટે હે પ્રભો, હું આજે જ પિતાના યજ્ઞમાં જાઉં છું. હે નાથ, હે મહેશ્વર, આપ મને ત્યાં જવાની આજ્ઞા આપી જ દો. દેવી સતીના આવા કથન પર સર્વજ્ઞ, સર્વદૃષ્ટા, સૃષ્ટિકર્તા અને કલ્યાણ સ્વરૂપ સાક્ષાત ભગવાન રુદ્ર એમને આમ કહેવા લાગ્યા. શિવે કહ્યું, હે ઉત્તમ વ્રતનું પાલન કરનારા દેવી, જો આ રીતે તમારી રુચિ ત્યાં અવશ્ય જ જવાની થઈ ગઈ હોય તો મારી આજ્ઞાથી તમે શીઘ્ર જ તમારા પિતાના યજ્ઞમાં જાઓ. આ નંદી વૃષભ સુસજ્જિત છે. તમે એક મહારાણીને અનુરૂપ રાજ ઉપચાર સાથે લઈને સઆદર એના પર બેસીને બહુસંખ્યક પ્રમદગણોની સાથે યાત્રા કરો. હે પ્રિય, આ વિભૂષિત વૃષભ પર આરૂઢ થઈ જાઓ. રુદ્રનો આ પ્રકારનો આદેશ મળવા પર સુંદર આભૂષણોથી અલંકૃત સતી દેવી સર્વ સાધનોથી યુક્ત થઈને પિતાના ઘર તરફ ચાલ્યા. પરમાત્મા શિવે એમને સુંદર વસ્ત્રો, આભૂષણ તથા પરમ ઉજ્જવળ છત્ર
ચામર વગેરે મહારાજોચિત ઉપચાર આપ્યા. ભગવાન શિવની આજ્ઞાથી 60,000 રુદ્રગણ બહુ પ્રસન્નતા અને મહાન ઉત્સાહ સાથે કુતૂહલપૂર્વક સતીની સાથે થઈ ગયા. એ સમયે ત્યાં યજ્ઞને માટે યાત્રા કરતા સર્વ બાજુએ મહાન ઉત્સવ થવા માંડ્યો. મહાદેવજીના ગણોએ શિવપ્રિયા સતીને માટે બહુ મોટા ઉત્સવનું આયોજન કર્યું. એ બધા ગણ કુતૂહલપૂર્ણ કાર્ય કરવા માટે તથા સતી અને શિવના યશનું ગાન કરવા લાગ્યા. શિવના પ્રિય અને મહાન વીર પ્રમથ ગણ પ્રસન્નતાપૂર્વક ઉછળતા કૂદતા ચાલી રહ્યા હતા. જગદંબાના યાત્રા કાળમાં સર્વ પ્રકારે બહુ ભારે શોભા થઈ રહી હતી. એ સમયે જ સુખદ જય જયકાર વગેરે શબ્દો પ્રગટ થયા. એનાથી ત્રણેય લોક ગુંજી ઉઠ્યા. અધ્યાય 28 સંપૂર્ણ. યજ્ઞશાળામાં શિવનો ભાગ ન જોતા સતીના રોષપૂર્ણ વચન, દક્ષ દ્વારા શિવ નિંદાનું શ્રવણ તથા દેવતાઓને ધિક્કાર, ફિટકાર દ્વારા ઠપકો અને સતી દ્વારા પોતાના પ્રાણ ત્યાગનો નિશ્ચય. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, દક્ષ કન્યા સતી એ સ્થાન પર ગયા જ્યાં મહાન પ્રકાશથી યુક્ત યજ્ઞ થઈ રહ્યો હતો. ત્યાં દેવતા, અસુર અને મુનિન્દ્ર વગેરે દ્વારા કુતૂહલપૂર્ણ કાર્ય થઈ રહ્યું હતું. સતીએ ત્યાં પોતાના પિતાના ભવનને વિવિધ પ્રકારની આશ્ચર્યજનક વસ્તુઓથી સંપન્ન, ઉત્તમ પ્રભાથી પરિપૂર્ણ, મનોહર દેવતાઓ અને ઋષિઓના સમુદાયથી ભરેલો જોયો. દેવી સતી ભવનના દ્વાર પર જઈને ઊભા રહ્યા અને પોતાનું વાહન નંદી એના પરથી ઉતરીને એકલા જ શીઘ્રતાપૂર્વક યજ્ઞશાળામાં ચાલ્યા ગયા. સતીને આવેલા જોઈને એમની યશસ્વીની માતા આસિંકી, વીરિણીએ તથા બહેનોએ યથોચિત આદર સત્કાર કર્યો. પરંતુ દક્ષે એમને જોઈને પણ જરાય આદર ન કર્યો અને એમના જ ભયથી શિવની માયાથી મોહિત થયેલા બીજા લોકોએ પણ એમના પ્રતિ આદરનો ભાવ ન બતાવી શક્યા. હે મુને, સર્વ લોકો દ્વારા તિરસ્કાર પામ્યાથી સતી દેવીને બહુ વિસ્મય થયો. તો પણ એમણે માતા પિતાના ચરણોમાં માથું નમાવ્યું. એ યજ્ઞમાં સતીએ વિષ્ણુ વગેરે દેવતાઓના ભાગ જોયા, પરંતુ શંભુનો ભાગ એમને ક્યાંય ન દેખાયો. ત્યારે સતીએ દુસ્સહ ક્રોધ પ્રગટ કર્યો. તે અપમાનિત થવાથી પણ રોષે તો ભરાયેલા જ હતા. તેથી ક્રોધ કરીને બધા લોકોની તરફ ક્રૂર દૃષ્ટિથી જોતા અને દક્ષને સળગતી જેવી વાણીમાં બોલ્યા. સતીએ કહ્યું, હે પ્રજાપતે, આપે પરમ મંગલકારી ભગવાન શિવને આ યજ્ઞમાં કેમ ન બોલાવ્યા? જેમના દ્વારા આ સંપૂર્ણ ચરાચર જગત પવિત્ર થાય છે, જે સ્વયં જ યજ્ઞવેત્તાઓમાં શ્રેષ્ઠ, યજ્ઞના અંગ, યજ્ઞની દક્ષિણા અને યજ્ઞ કરતા યજમાન છે, એવા ભગવાન શિવ વગર યજ્ઞની સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ શકશે? અહો, જેના સ્મરણ માત્રથી સર્વ કાંઈ પવિત્ર થઈ જાય છે, એમના વિના જ કરેલો આ આખો યજ્ઞ અપવિત્ર થઈ જશે. દ્રવ્ય, મંત્ર વગેરે, હવ્ય અને કવ્ય એ સર્વ જેના સ્વરૂપો છે, એવા ભગવાન શિવ વગર આ યજ્ઞનો આરંભ જ કેવી રીતે થયો? શું તમે ભગવાન શિવને સામાન્ય દેવતા સમજીને એમનો અનાદર કર્યો છે? આજે તમારી બુદ્ધિ ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ છે, એટલા માટે તમે પિતા થઈને પણ મને અધમ લાગી રહ્યા છો. અરે, આ વિષ્ણુ અને બ્રહ્મા વગેરે દેવતા તથા મુનિ પોતાના પ્રભુ ભગવાન શિવના આવ્યા વિના આ યજ્ઞમાં કેવી રીતે ચાલ્યા આવ્યા? આવું કયા બાદ શિવ સ્વરૂપા પરમેશ્વરી સતીએ ભગવાન વિષ્ણુ, બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર વગેરે બધા દેવતાઓને તથા સમસ્ત ઋષિઓને બહુ કડક શબ્દમાં ઠપકો આપ્યો. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, આ પ્રકારે ક્રોધથી ભરેલા જગદંબા સતીએ ત્યાં વ્યથિત હૃદયે અનેક પ્રકારની વાતો કહી. શ્રી વિષ્ણુ વગેરે સમસ્ત દેવતાઓ અને મુનિઓ જે ત્યાં ઉપસ્થિત હતા, સતીની વાત સાંભળીને ચૂપ થઈ ગયા. પોતાની પુત્રીના એવા વચન સાંભળીને કુપિત થયેલા દક્ષે સતીની સામે ક્રૂર દૃષ્ટિથી જોયું અને આ પ્રકારે કહ્યું. દક્ષ બોલ્યા, હે ભદ્રે, તમારા બહુ બોલવાથી શો લાભ? આ સમયે અહીં તમારું કોઈ કામ નથી. તમે જાઓ.
અથવા રહો એ તમારી ઈચ્છા પર નિર્ભર છે. તમે અહીં આવ્યા જ કેમ? સમસ્ત વિદ્વાનો જાણે છે તમારા પતિ શિવ અમંગલરૂપ છે. એ કુલીન પણ નથી, વેદથી બહિષ્કૃત છે અને ભૂતો, પ્રેત અને પિશાચોના સ્વામી છે. એ બહુ જ કુવેશ ધારણ કર્યા કરે છે, એટલા માટે રુદ્રને આ યજ્ઞમાં નથી બોલાવ્યા. હે બેટી, હું રુદ્રને સારી રીતે જાણું છું, તેથી જાણી જોઈને જ મેં દેવર્ષિઓની સભામાં એમને આમંત્રિત કર્યા નથી. રુદ્રને શાસ્ત્રના અર્થનું જ્ઞાન જ નથી. એ તો ઉદ્દંડ અને દુરાત્મા છે. મેં મૂઢ પાપીએ બ્રહ્માજીના કહેવાથી એની સાથે તારું લગ્ન કરી દીધું હતું. તેથી હે શુચિ સ્મિતે, તું ક્રોધ છોડીને શાંત થા, સ્વસ્થ થા. આ યજ્ઞમાં જો તું આવી જ પડી છે તો સ્વયં પોતાનો ભાગ અથવા દહેજ ગ્રહણ કર. દક્ષના આવા કહેવા પર એમની ત્રિભુવન પૂજિતા પુત્રી સતીએ શિવની નિંદા કરનારા પોતાના પિતાની સામે જ્યારે દૃષ્ટિપાત કર્યો ત્યારે એમનો ક્રોધ, રોષ વધારે જ વધી ગયો. એ મનમાં ને મનમાં વિચારવા લાગ્યા કે હવે હું શંકરજીની પાસે કેવી રીતે જઈશ? જો શંકરજીના દર્શનની ઈચ્છાથી ત્યાં ગઈ અને એમણે અહીંના સમાચાર પૂછ્યા તો હું એમને શો ઉત્તર આપીશ? ત્યાર પછી ત્રણેય લોકોના જનની સતી રોષના આવેશથી યુક્ત થઈને દીર્ઘ શ્વાસ ખેંચતા ખેંચતા પોતાના દુષ્ટ હૃદય પિતા દક્ષને કહેવા લાગ્યા. સતીએ કહ્યું, યો નિંદતી મહાદેવમ નિદ્યમાનમ શૃણોતિ વા તાવુ ભવ નરકમ યાતો પાવચંદ્ર દિવા કરો. જે મહાદેવની નિંદા કરે છે અથવા જે મહાદેવની થતી નિંદા સાંભળે છે એ બંને ત્યાં સુધી નરકમાં પડ્યા રહે છે જ્યાં સુધી ચંદ્રમા અને સૂર્ય વિદ્યમાન છે. હવે હે તાત, હું મારા આ શરીરને છોડી દઈશ, સળગતા અગ્નિમાં પ્રવેશી જઈશ. મારા સ્વામીનો અનાદર સાંભળીને હવે મારે પોતાના આ જીવનની રક્ષાથી શું પ્રયોજન? જો કોઈ સમર્થ હોય તો એ સ્વયં વિશેષ પ્રયત્ન કરીને શંભુની નિંદા કરનાર પુરુષની જીભને બળપૂર્વક કાપી નાખો. ત્યારે જ એ શિવ નિંદા શ્રવણના પાપથી શુદ્ધ થઈ શકે છે, એમાં સંશય નથી. જો કશું કરવામાં અસમર્થ હોય તો બુદ્ધિમાન પુરુષ માટે જરૂરી છે કે એ બંને કાન બંધ કરીને અહીંથી નીકળી જાય. આથી એ શુદ્ધ રહે છે, દોષનો ભાગી બનતો નથી, આવું શ્રેષ્ઠ વિદ્વાનો કહે છે. આ રીતે ધર્મનીતિ બતાવ્યા પછી સતીને પોતાના અહીં આવવાના કારણે બહુ પશ્ચાતાપ થયો. એમણે વ્યથિત ચિત્તથી ભગવાન શંકરના વચનોનું સ્મરણ કર્યું. પછી સતી અત્યંત કુપિત થઈને દક્ષ સાથે એ વિષ્ણુ આદિ સમસ્ત દેવતાઓ તથા મુનિઓથી નીડર થઈને બોલ્યા. સતીએ કહ્યું, હે તાત, તમે ભગવાન શંકરના નિંદક છો, એ માટે તમને પશ્ચાતાપ થશે. અહીં મહાન દુઃખ ભોગવીને અંતે તમારે યાતના ભોગવવી પડશે. આ લોકમાં જેમને કોઈ નથી તો પ્રિય કે નથી અપ્રિય એવા નિર્વૈર પરમાત્મા શિવને પ્રતિકૂળ તમારા સિવાય બીજું કોણ ચાલી શકે છે? જે દુષ્ટ લોક છે તે સદા ઈર્ષ્યાપૂર્વક જો મહાપુરુષોની નિંદા કરે તો એમને માટે કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી. પરંતુ જે મહાત્માઓની ચરણરજથી પોતાનો અજ્ઞાન અંધકાર દૂર કરી ચૂક્યા છે એમને મહાપુરુષોની નિંદા શોભા આપતી નથી. જેમના શિવ આ બે અક્ષરોનું નામ ક્યારેય વાતચીતમાં પ્રસંગવશ મનુષ્યોની વાણી દ્વારા એકવાર પણ બોલાઈ જાય તો એ સંપૂર્ણ પાપ રાશિને નષ્ટ કરી દે છે. એ જ પવિત્ર કીર્તિવાળા નિર્મળ શિવ સાથે તમે દ્વેષ કરો છો? આશ્ચર્ય છે. વાસ્તવમાં તમે અશિવ, અમંગલરૂપ છો. મહાપુરુષોના મનરૂપી મધુકર બ્રહ્માનંદમય રસનું પાન કરવાની ઈચ્છાથી જેના સર્વાર્થદાયક ચરણ કમળોનું નિરંતર સેવન કર્યા કરે છે એમનો જ તમે મૂર્ખતાવશ દ્રોહ કરો છો. જેમને તમે નામથી શિવ અને કામથી અશિવ બનાવો છો એમને શું તમારા સિવાય બીજા વિદ્વાનો નથી જાણતા? બ્રહ્મા વગેરે દેવતાઓ, સનક વગેરે મુનિઓ તથા અન્ય જ્ઞાનીઓ શું એમના સ્વરૂપને નથી સમજતા? ઉદાર બુદ્ધિ ભગવાન શિવ જટા ફેલાવીને કપાલ ધારણ કરીને સ્મશાનમાં ભૂતોની સાથે પ્રસન્નતાપૂર્વક રહેતા તથા ભસ્મ અને નરમુંડોની માળા ધારણ કરે છે
આ વાતને જાણીને પણ જે મુનિ અને દેવતા એમના ચરણોથી પડેલા નિર્માલ્યને ખૂબ આદર સાથે પોતાના મસ્તક ઉપર ચઢાવે છે, એનું શું કારણ છે? એ જ કે ભગવાન શિવ જ સાક્ષાત પરમેશ્વર છે. પ્રવૃત્તિ યજ્ઞાદિ અને નિવૃત્તિ શમ દમ વગેરે 2 પ્રકારના કર્મ બતાવાયા છે. મનીષી પુરુષોએ એનો વિચાર કરવો જોઈએ. વેદમાં વિવેચનપૂર્વક રાગી અને વિરાગી 2 પ્રકારના અલગ અલગ અધિકારી બતાવ્યા છે. પરસ્પર વિરોધી હોવાને કારણે ઉક્ત બંને પ્રકારના કર્મોના એક સાથે એક જ કર્તા દ્વારા આચરણ નથી કરી શકાતા. ભગવાન શંકર તો પરબ્રહ્મ પરમાત્મા છે. એમનામાં બંને પ્રકારના કર્મોનો પ્રવેશ નથી. એમને કોઈ કર્મ પ્રાપ્ત થતું નથી. એમને કોઈ પણ પ્રકારનું કર્મ કરવાની આવશ્યકતા નથી. હે પિતાજી, અમારું ઐશ્વર્ય અવ્યક્ત છે. એનું કોઈ લક્ષણ વ્યક્ત નથી. સદા આત્મજ્ઞાની મહાપુરુષ જ એનું સેવન કરે છે. તમારી પાસે એ ઐશ્વર્ય નથી. યજ્ઞશાળાઓમાં રહીને ત્યાંના અન્નથી તૃપ્ત થનારા કર્મઠ લોકોને જે ભોગ પ્રાપ્ત થાય છે એનાથી તે ઐશ્વર્ય બહુ દૂર છે. જે મહાપુરુષની નિંદા કરનારા અને દુષ્ટ છે એના જન્મને ધિક્કાર છે. વિદ્વાન પુરુષ તો એ સંબંધને વિશેષ રૂપે પ્રયત્ન કરીને છોડી દેવો જોઈએ. જે સમયે ભગવાન શિવ તમારી સાથે મારો સંબંધ દેખાડતા મને દાક્ષાયણી કરીને બોલાવશે, એ સમયે મારું મન અચાનક અત્યંત દુઃખી થઈ જશે. એટલા માટે તમારા અંગથી ઉત્પન્ન થયેલા સદા શબતુલ્ય ઘૃણિત આ શરીરને આ સમયે હું નક્કી છોડી દઈશ અને એવું કરીને સુખી થઈ જઈશ. હે દેવતાઓ, અરે મુનિઓ, તમે લોકો મારી વાત સાંભળો. તમારા હૃદયમાં દુષ્ટતા આવી ગઈ છે. તમારા લોકોનું આ કર્મ સર્વથા અનુચિત છે. તમે સર્વ લોકો મૂઢ છો, કેમ કે શિવની નિંદા અને કલહ તમને પ્રિય છે. તેથી ભગવાન હર દ્વારા તમને આ કુકર્મોનો નિશ્ચય જ પૂરેપૂરો દંડ મળશે. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, એ યજ્ઞમાં દક્ષ તથા દેવતાઓને આવું કહીને સતી દેવી ચૂપ થઈ ગયા અને મનમાં ને મનમાં જ પોતાના પ્રાણવલ્લભ શંભુનું સ્મરણ કરવા લાગ્યા. અધ્યાય 29 સંપૂર્ણ. સતીનું યોગાગ્નિથી પોતાના શરીરને ભસ્મ કરી દેવું, દર્શકોનો હાહાકાર, શિવ પાર્ષદોનો પ્રાણ ત્યાગ તથા દક્ષ પર આક્રમણ, ઋભુઓ દ્વારા એમનું ભાગી જવું તથા દેવતાઓની ચિંતા. બ્રહ્માજી કહે છે, હે નારદ, મૌન થયેલા સતીદેવી પોતાના પતિને આદર સ્મરીને શાંત ચિત્ત થઈને જ અચાનક ઉત્તર દિશામાં ભૂમિ પર બેસી ગયા. એમણે વિધિપૂર્વક જળનું આચમન કરીને વસ્ત્ર ઓઢી લીધું અને પવિત્ર ભાવથી આંખો બંધ કરીને પતિનું ચિંતન કરતા તે યોગ માર્ગમાં સ્થિત થઈ ગયા. એમણે આસનને સ્થિર કરીને પ્રાણાયામ દ્વારા પ્રાણ અને અપાનને એકરૂપ કરીને નાભી ચક્રમાં સ્થિત કર્યા. પછી ઉદાન વાયુને બળપૂર્વક નાભી ચક્રથી ઉપર ઉઠાવીને બુદ્ધિની સાથે હૃદયમાં સ્થાપિત કર્યો. ત્યાર પછી શંકરના પ્રાણવલ્લભ અનિંદિતા સતીએ હૃદય સ્થિત વાયુને કંઠ માર્ગથી ભ્રુકુટીએની વચમાં લઈ આવ્યા. આ રીતે દક્ષ પર કુપિત થઈને અચાનક સહસા પોતાના શરીરને છોડવાની ઈચ્છાથી સતીએ પોતાના સંપૂર્ણ અંગોમાં યોગ માર્ગ અનુસાર વાયુ અને અગ્નિની ધારણા કરી. તદંતર પોતાના પતિના ચરણારવિંદોનું ચિંતન કરતા સતીએ અન્ય સર્વ વસ્તુઓનું વિસ્મરણ કર્યું. એમનું ચિત્ત યોગ માર્ગમાં સ્થિત થઈ ગયું હતું, એટલે ત્યાં એમને પતિના ચરણો સિવાય બીજું કશું જ દેખાયું જ નહીં. હે મુનિ શ્રેષ્ઠ, સતીનું નિષ્પાપ શરીર તત્કાળ પડી ગયું અને એમની ઈચ્છા અનુસાર યોગ અગ્નિથી સળગીને તે જ ક્ષણે ભસ્મસાત થઈ ગયું. એ વખતે ત્યાં આવેલા સમસ્ત દેવતા વગેરે જ્યારે આ ઘટના જોઈ ત્યારે ખૂબ જ જોરથી હાહાકાર કરવા લાગ્યા. એમનો એ મહાન, અદ્ભુત, વિચિત્ર અને ભયંકર હાહાકાર આકાશમાં અને પૃથ્વી તલ પર બધી બાજુ ફેલાઈ ગયો. લોકો કહી રહ્યા હતા, હાય, મહાન દેવતા ભગવાન શંકરના પરમ પ્રેયસી સતી દેવીએ કોઈ દુષ્ટના દુર્વ્યવહારથી કુપિત થઈને પ્રાણ ત્યાગ કર્યો છે. અહો, બ્રહ્માજીના પુત્ર આ દક્ષની ભારે દુષ્ટતા તો જુઓ.
આખું ચરાચર જગત જેની સંતતિ છે એમની જ પુત્રી મનસ્વીની સતીદેવી જે સદા માન પામવાને યોગ્ય હતી એમના દ્વારા નિરાદર પામીને પ્રાણોથી હાથ ધોઈ બેઠી. ભગવાન વૃષભધ્વજના પ્રિયા સતી સદા સર્વ સત્પુરુષો દ્વારા નિરંતર સન્માન પામવા અધિકારીણી હતા. વાસ્તવમાં એમનું હૃદય બહુ જ અસહિષ્ણુ છે. તે પ્રજાપતિ દક્ષ બ્રાહ્મણ દ્રોહી છે એટલે આખા સંસારમાં એને મહા અપયશ પ્રાપ્ત થશે. એમની પોતાની જ પુત્રી એમના જ અપરાધથી પ્રાણ ત્યાગ કરવા તૈયાર થઈ ગઈ ત્યારે પણ એ મહાન નરકગામી શંકર દ્રોહીએ એમને રોક્યા પણ નહીં. જે સમયે સર્વલોક આવું કહી રહ્યા હતા એ જ સમયે શિવજીના પાર્ષદ સતીના આ અદ્ભુત પ્રાણ ત્યાગ જોઈને તરત જ અસ્ત્ર શસ્ત્ર લઈને દક્ષને મારવા માટે ઊભા થઈ ગયા. યજ્ઞ મંડપના દ્વાર પર ઊભેલા એ ભગવાન શંકરના સમસ્ત 60,000 પાર્ષદ જે બહુ જ ભારે પહેલવાન હતા અત્યંત ક્રોધે ભરાયા અને અમને ધિક્કાર છે એવું કહેતા કહેતા ભગવાન શંકરના ગણોના એ સર્વવીર યુથપતિ વારંવાર ઉચ્ચ સ્વરથી હાહાકાર કરવા લાગ્યા. હે દેવર્ષિ, કેટલાય પાર્ષદ તો ત્યાં શોકથી એવા વ્યાકુળ થઈ ગયા કે તે અત્યંત તીક્ષ્ણ પ્રાણનાશક શસ્ત્રો દ્વારા પોતાના જ મસ્તક અને મુખ વગેરે અંગો પર આઘાત કરવા લાગ્યા. આ રીતે 20,000 પાર્ષદ તે સમયે દક્ષ કન્યા સતીની સાથે જ નષ્ટ થઈ ગયા. એ એક અદ્ભુત વાત થઈ. નષ્ટ થતા બચેલા મહાત્મા શંકરના પ્રમથગણ ક્રોધયુક્ત થઈને દક્ષને મારવા માટે હથિયાર લઈને ઊભા થઈ ગયા. હે મુને, એ આક્રમણકારી પાર્ષદોના વેગને જોઈને ભગવાન ભૃગુએ યજ્ઞમાં વિઘ્ન કરનારાઓનો નાશ કરવા માટે નક્કી અપહતા અસુરાહ રક્ષાંસી વેદિશદઃ એ યજુર મંત્રથી દક્ષિણાગ્નિમાં આહુતિ આપી. ભૃગુની આહુતિ આપતા જ યજ્ઞકુંડમાંથી ઋભુ નામક હજારો મહાન દેવતા જે બહુ પ્રબલ વીર હતા ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયા. હે મુનીશ્વર, એ સર્વના હાથમાં સળગતા લાકડા હતા. એમની સાથે પ્રમથ ગણોનું અત્યંત વિકટ યુદ્ધ થયું જે સાંભળનારાના રૂવા ઊભા કરી દેનારું હતું. એ બ્રહ્મ તેજથી સંપન્ન મહાવીર ઋભુઓનો બધી બાજુથી એવો માર પડ્યો કે જેથી પ્રમથગણ વગર વધારે પ્રયાસે જ ભાગી જવા લાગ્યા. આ રીતે એ દેવતાઓએ એ શિવગણોને તરત જ ભગાવી દીધા. આ અદ્ભુત જેવી ઘટના ભગવાન શિવની મહાશક્તિમતી ઈચ્છાથી જ થઈ. એ સર્વ જોઈને ઋષિ ઇન્દ્ર વગેરે દેવતા, મરુદગણ, વિશ્વદેવ, અશ્વિની કુમાર અને લોકપાલ ચૂપ જ રહ્યા. કોઈ તો બધી બાજુથી આવીને ત્યાં ભગવાન વિષ્ણુની પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા કે કોઈ પણ રીતે આ વિઘ્ન ટળી જાય. તે ઉદ્વિગ્ન થઈને વારંવાર વિઘ્ન નિવારણ માટે અંદરો અંદર સલાહ કરવા લાગ્યા. પ્રમથ ગણોનો નાશ થવાથી અને ભગાડી દેવાથી જે ભાવિ પરિણામ થવાનું હતું એનો સારી પેઠે વિચાર કરીને ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા શ્રી વિષ્ણુ આદિ દેવતા અત્યંત ઉદ્વિગ્ન થઈ ગયા. હે મુને, આ રીતે દુરાત્મા શંકર દ્રોહી બ્રહ્મબંધુ દક્ષના યજ્ઞમાં એ સમયે બહુ ભારે વિઘ્ન આવી ગયું. અધ્યાય 30 સંપૂર્ણ.